Yes, guys, today the first introduction of DevOps and AWS. It is not a demo, just we are now launching up. It is that's all. Okay. So if you want any special demos and all, there is a recording online recording session is there. If you share your email IDs, I'll be sharing that demo recording video recording 1 hour or 1.5 hour session is there. I'll share it to you guys. Let's start with the DevOps today itself. Okay. DevOps, as name suggests, see there, you can see the screen there. As the name suggests, DevOps is combination of development and operations. Okay, so development and operations and when I said development and operations, so some sort of things are there in development, some additional things has to be taken care in operations side. So DevOps is a profile. DevOps అనేది ఒక profile. It is a combination of both development and operations. So సడన్ గా స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు, సో సాయి షుడ్ ఐ లెర్న్ డెవలప్మెంట్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్? ఐ మీన్ కోడింగ్ వచ్చి ఉండాలా? చాలా మందికి వచ్చే డౌట్ అది. జావా నేర్చుకుని ఉండాలా దీనికి అంటే జావా నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఓకే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ జావా పైథాన్ నాలెడ్జ్, development of certain application knowledge is if you have, that's absolutely fine. But if you don't have, no need to worry. You are not going to do any coding in the DevOps profile. Am I clear? ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాం. ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డెఫినేషన్ కి అది ప్రిసైజ్డ్ గా గూగుల్ డెఫినేషన్స్ లాగా కాకుండా, టన్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా కాకుండా ప్రిసైజ్ నాలెడ్జ్ లాగా ఐ హావ్ అప్డేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్. ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ టు యూ guys. Okay. So here DevOps is a combination of both development and operations. Development has certain things as well as operations has certain things. So as part of this DevOps combination, plan, code, build, test, release, deploy, operations, monitor and ఉంది కదా. So DevOps profile అనే పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే each and every phase లో you can see planning phase, coding phase, building, testing, each and every phase DevOps guy has involvement. DevOps person కి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ప్లానింగ్, కోడ్, బిల్డ్, కోడ్ హ్యాండిల్ చేసడంలో SCM, సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ అంటాం. బిల్డ్ చేసే ప్రాసెస్ లో మైవెన్, అండ్ టెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్ లో సమ్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ కానీ, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిలీజ్ చేసే ప్రాసెస్ లో జెన్కిన్స్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ లో సర్టెన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి, వాటి అన్నిటిని మనం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. దట్స్ నథింగ్ బట్ DevOps ఇంజనీర్. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్, DevOps definition కావాలి కదా మనకైతే ఆబ్వియస్లీ. సో DevOps is set of practices that combine software development and IT operations to improve the efficiency of software development and operation process through their continuous integration and automation. This is the Google definition. Somewhere around I got this definition, DevOps, but I exactly ఇదే మీకు చెప్తే మీకు అర్థం కాదు. Am I clear? So what is DevOps then? So let's break this up. Okay, ఈ డెఫినేషన్ బ్రేక్ చేద్దాం సార్. DevOps is set of practices that combine software development and operations. That's why it's called Dev and Ops. So combination of both practices అని చెప్తా ఉన్నాడు అంతే. కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ప్రాక్టీసెస్, డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ప్రాక్టీసెస్ ని DevOps అంటారని చెప్తున్నాను. అండ్ టు ఇంప్రూవ్, మరి ఎందుకు, వై వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ దీస్ టూ థింగ్స్? ఇన్ ద 10 years బ్యాక్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా డెవలప్మెంట్ చేసుకునే వాళ్ళు. డెవలప్మెంట్ అంటే ఏం చేస్తారండి? కోడ్ రాస్తారు. సింపుల్ గా డెవలప్మెంట్ చేయడం అంటే కోడ్ రాయడం. జావాలో కానీ, పైథాన్లో కానీ, .NET లో కానీ, యూఐలో కానీ. ఓకే, యూఐ ఇన్ ద సెన్స్ యాంగులర్ కానీ, నోట్ చేసి కానీ, ఇలాంటి వాటిల్లో వాడు PHP, HTML ఈ విధంగా కోడ్ రాస్తున్న వాళ్ళు లాంగ్వేజెస్కి. వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఒక సర్వర్స్లో లాంచ్ చేసే వాళ్ళు ఆపరేషన్స్ టీం వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు ఏమో సింపుల్గా వీ హ్యావ్ డన్ విత్ కోడింగ్ అన్న తర్వాత ఏంటంటే, ఓకే గివ్ మీ దట్ కోడ్, ఐ విల్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ టు ద సర్వర్స్ అనేవాళ్ళు. సో ఎండ్ యూజర్స్ మనలాంటి వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసేవాళ్ళు. అదంతా మీకు ఇప్పుడు చేసి చూపిస్తారు ప్రాక్టికల్. ఓకే, బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫాస్టింగ్ అప్, స్పీడింగ్ అప్. సార్ అప్లికేషన్ త్వరగా మార్కెట్లోకి రావాలి. నువ్వు మింత్రా తీస్తే నేను ఇంకొక ఎజియో తీస్తా ఉంటాను, నువ్వు స్విగ్గీ తీస్తే నేను జొమాటో తీస్తా అంటాను, ఊబర్ తీస్తే నేను ఓలా తీస్తా అంటాను. సో బిజినెస్ మోడల్ దొరకడమే చాలు, ఇమీడియట్ గా పీపుల్ ఆర్ రెడీ టు లాంచ్ దేర్ ఓన్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. Within 2-3 lakhs low budget level, you can launch your application. Less than that, I'm just saying, if you want to really serious about e-commerce application, you can get it in 2-3 lakhs. You can update in Play Store, just like Amazon. If you have everything
నువ్వు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని మెయింటైన్ చేస్తే యూ కెన్ లాంచ్ ఇట్ ఇన్ అప్లికేషన్ స్టోర్ ఆర్ ప్లే స్టోర్లో మీ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. మోడల్స్ అలా దొరుకుతా ఉన్నాయి. యూ వాంట్ టు లాంచ్ ఓటీటీ అప్లికేషన్? ఎస్, వీ హ్యావ్ టీమ్ టు డూ build part of that. So you are getting it right. So DevOps, that's why to speed up the process of creating the application, we need certain tools. ఆ టూల్స్ రావాలంటే పీపుల్ ఉండాలి, ఆ టూల్స్ హ్యాండిల్ చేయాలంటే పీపుల్ ఉండాలి. ఆ పీపుల్ ఎవరు? DevOps people. They're getting it. So this is just definition. Don't get stuck by definition also. We have lot more long way to go. You understand everything in very crystal clear గా మీకు అర్థమవుతుంది. ఓన్లీ బై డెఫినేషన్, డోంట్ గో బై డెఫినేషన్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. DevOps represents a change in mindset for IT culture in building on top of agile and lean practices. DevOps focuses on incremental development and rapid delivery of software. సో సింపుల్గా DevOps అంటేనే ర్యాపిడ్ డెలివరీ. ర్యాపిడ్ డెలివరీ అంటే స్పీడ్గా డెలివరీ చేయడం. ఏం డెలివరీ చేస్తాం? అప్లికేషన్ డెలివరీ చేస్తాం. I have an application. I want to release it to the market. If I go to the Infosys, వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే 6 months పడుతుంది అప్లికేషన్ లాంచ్ చేయడానికి మార్కెట్లో. సమ్ అదర్ టీమ్ XYZ కంపెనీ ఏం చెప్తుంది, నేను 2 months లోనే అప్లికేషన్ ఇచ్చేస్తా, యూ కెన్ లాంచ్ అప్లికేషన్. సో ర్యాపిడ్ డెలివరీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. When I say delivery, it is not doorstep delivery. It is like launching it in application store or Play Store. You got my point, right? సో ఆ ర్యాపిడ్ డెలివరీ చేయాలంటే మనకు మాన్యువల్ ప్రాసెస్ రెడ్యూస్ చేసి ఆటోమేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. మరి ఆటోమేషన్ అంటే సర్టెన్ టూల్స్ని వాడటం, అంతే కదా. ఏదైనా మాన్యువల్గా చేసే ప్రాసెస్ని స్పీడ్గా చేయాలంటే ఆటోమేషన్ చేయాలి. ఆటోమేషన్ చేయాలంటే టూల్స్ కావాలి. టూల్స్ని హ్యాండిల్ చేయాలంటే పీపుల్ కావాలి. టెస్టింగ్ టూల్ని వాడి టెస్ట్ చేసే వాళ్ళు టెస్టింగ్ టీమ్ అన్నారు. డీబీ టూల్స్ లైక్ SQL, MySQL కానీ మాంగో వాటిని వాడి వర్క్ చేసే వాళ్ళు DB వాళ్ళు. మరి స్పీడ్గా అప్లికేషన్ డెలివర్ చేయడానికి ఉండే టూల్స్ అన్నిటిని కలిపి ఒక ప్రొఫైల్ కావాలి, అదే DevOps ప్రొఫైల్. బట్ సో హియర్ when I say development, there is something called software development life cycle. అప్లికేషన్లో ప్లానింగ్, కోడింగ్, బిల్డ్, టెస్ట్, రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ కిందకి వస్తుంది. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ దానిలో ఉండే లైఫ్ సైకిల్ SDLC. Whenever I say software development life cycle, there are 2 types. First is waterfall methodology, another one is agile methodology. You can have it in the document itself. Okay. Okay, so what is SDLC process here? SDLC process అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. సింపుల్గా మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది ప్లానింగ్ కిందకి వస్తుంది. you're all getting it right, the newbies. అప్లికేషన్ క్రియేషన్ టైంలో వచ్చేసి అది ప్లానింగ్ అవుతుంది. You all know that, you 4 people know that, you know that. అప్లికేషన్ ప్లానింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to have an application, మింత్రా అప్లికేషన్ లాంటిది. I want to have my own application. మింత్రా లాంటి అప్లికేషన్ నాకు కూడా కావాలని ఉంది. నేను కూడా కాస్ట్యూమ్ని ఆన్లైన్ స్టోర్లో అమ్మాలనుకుంటున్నాను. సో మింత్రా లాంటి అప్లికేషన్ నాకు కావాలంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ వెన్ ఐ సే మింత్రా, జస్ట్ ఇమాజిన్ మింత్రా అప్లికేషన్ మీ మొబైల్లో యూజర్ నేమ్ లాగిన్ ఇస్తారు. ఇమాజిన్, ఓకే, యూజర్ నేమ్ లాగిన్ ఇస్తారు. లాగిన్ ఇవ్వగానే ఇట్ విల్ బి షోయింగ్ ద ప్రొఫైల్ అండ్ నోటిఫికేషన్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ యూ కెన్ సీ ద నోటిఫికేషన్ అండ్ కార్ట్ ఉంటుంది. ఈ కార్ట్ కదా, మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తారు. సో వన్స్ యూ సెలెక్ట్ సమ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ద కార్ట్. ప్రాసెస్ ఫ్లో చూడండి. లాగింగ్ ఇన్ తర్వాత ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్, ఆన్ టాప్ ప్రొఫైల్, నోటిఫికేషన్ అండ్ కార్ట్ డీటెయిల్స్. ఓకే, లెఫ్ట్ సైడ్ మింత్రా లోగో ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. వన్స్ యూ యాడ్ ఆల్ ది థింగ్స్ టు ద కార్ట్, then you can click on the cart. You can see that products are added to the cart. You can go to the payment summary. That is the design, application design అలా ఉంటుంది. ప్లానింగ్ అలా ఇస్తే డిజైన్ అట్లా చేస్తారు. సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో కూడా ఫస్ట్ మింత్రా లాంటి అప్లికేషన్ నాకు కూడా కావాలంటే దాన్ని ఫస్ట్ డిజైన్ చేయాలి. ఐఎమ్ ద క్లయింట్ నౌ, ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గివ్ ఆల్ ద ప్లానింగ్ డీటెయిల్స్. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్, ఇలా చెప్తాను, నాకు అప్లికేషన్ ఇలా కావాలి, లాగిన్ కావాలి, ఈ కార్డు, పేమెంట్, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉండాలి.
వన్స్ వీ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఇట్ షుడ్ గో టు ద పేమెంట్ సమ్మరీ. ఇలా ఉండాలి అప్లికేషన్ ప్లానింగ్. ఇది ఈ ప్లానింగ్ బేస్ చేసుకొని డిజైన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు. ఐ గివెన్ ద ప్లానింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్. యూఐ వాళ్ళు జావా .NET కానీ లేకపోతే డీబీ బ్యాక్ అండ్ డీబీ టీమ్ కానీ టెస్టింగ్ టీమ్ అందరిని కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా మార్చేసి దిల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ద అప్లికేషన్ డిజైనింగ్ అనమాట. ప్లానింగ్ అయిపోయింది అండ్ డిజైనింగ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ కోడ్ అంతా రెడీగా ఉన్న తర్వాత కోడ్ని బిల్డ్ చేయాలి. కోడ్ అంతా కూడా బిల్డ్ చేయాలి. దీనిలో టెస్టింగ్ అదంతా ఉంది. సో కోడింగ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా, దట్స్ కాన్సెప్ట్. కోడ్ని బిల్డ్ చేయాలి. బిల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఆ కోడ్ని టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేసేసి దాని పర్టికులర్ లోకల్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసేసి తర్వాత రిలీజ్ చేసి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్, SDLC. ఈ ప్రాసెస్ లో ఏం చేస్తున్నాం? ఫస్ట్ అప్లికేషన్ నాకు కావాలి కాబట్టి ప్లాన్ చేస్తాం, డిజైన్ చేస్తాం, బిల్డ్ ప్రాసెస్ అంతా చేస్తాం. బిల్డ్ ప్రాసెస్ చేశాక టెస్టింగ్ చేస్తాం. తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనకు ఉన్న సర్వర్ లో ఫస్ట్ టెస్ట్ చేస్తాం, చెక్ చేసేసుకొని అంతా ఓకే అనుకుంటే ప్లే స్టోర్ లో ప్లేస్ చేసేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిప్లాయ్మెంట్. ఫైనల్ గా రిలీజ్ చేసి మానిటర్ చేసేది అంతా కూడా SDLC కింద. మానిటరింగ్ అంతగా రాదు కానీ SDLC కిందకి వస్తుంది ఈ ప్రాసెస్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైడ్. సో లాస్ట్ లో మెయింటెనెన్స్ అని చూసారా? అప్లికేషన్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత కూడా మనకు మెయింటెనెన్స్ కొన్ని వర్క్ అనేది ఉంటుంది సర్వర్స్ లో. దీన్ని రియల్ టైమ్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో మీకు ఒక బైక్ గురించి చెప్పాను. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ ని నేను ఒక బైక్ తో కంపేర్ చేసి చెప్పాను. ఒక ఫస్ట్ టైం హీరో కంపెనీ వాడు బైక్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ నాకు ఇలా బైక్ కావాలని ఆ ఆర్కిటెక్ట్ ఇంజనీర్స్ తో బైక్ 3D నమూనా వాడు సాఫ్ట్వేర్ లో డ్రా చేపిస్తారు, అంతే కదా? బైక్ నమూనా పర్టికులర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనుకోండి, బుల్లెట్, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్, ఎనీ పర్టికులర్ బైక్. దే వాంట్ టు హ్యావ్ న్యూ రిలీజ్ లైక్ దిస్, న్యూ మోడల్, న్యూ రిలీజ్ లైక్ దిస్. సో డైరెక్ట్ అయితే వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయరు. ఫస్ట్ దే విల్ సీ ద కంప్లీట్ 3D వీడియో. హూ విల్ క్రియేట్ దట్? Architect guys or engineers will take care of that. That comes under planning. Planning అంతా అవుతుంది. ప్లానింగ్ అయిన తర్వాత దాన్ని అంతా కూడా డిజైన్ చేస్తాం, అంటే అసెంబ్లింగ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అన్ని డిజైన్ చేస్తారు. ప్లానింగ్ అండ్ డిజైనింగ్ అయిపోయింది. మరి అసెంబ్ల్ అయిన పార్ట్స్ అన్ని కూడా మళ్ళీ బిల్డ్ చేయాలి. పార్ట్స్ అన్ని కూడా అసెంబుల్ చేసేసి కంప్లీట్ బైక్ తీసుకురావాలి. అయిపోయింది. తర్వాత దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి. సేమ్ అవే కదా, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, బిల్డింగ్, టెస్టింగ్. టెస్ట్ చేయాలి బైక్ అన్ని కూడా. బైక్ మైలేజ్ కానీ, బ్రేక్స్ కానీ, దాని పర్ఫార్మెన్స్ కానీ, ఇండియన్ రోడ్స్ పనికి వస్తాయో అవన్నీ టెస్ట్ చేయాలి. టెస్ట్ చేశాక దాన్ని నియరెస్ట్ షోరూమ్స్ అన్నిటి కూడా డిప్లాయ్ చేసేయాలి, కంప్లీట్ చేసేయాలి, రిలీజ్ చేసేయాలి. మరి పోస్ట్ దాట్ బైక్ నేను సూపర్ బైక్ క్రియేట్ చేశాను కదా అని చెప్పేసి వన్స్ మార్కెట్లోకి వచ్చాక నేను దాని మెయింటెనెన్స్ చూసుకోనంటే కంపెనీకి నడుస్తుందని అడుగు. తర్వాత పోస్ట్ డెలివరీ మెయింటెనెన్స్ కూడా చూసుకోవాలి, అంటే సర్వీస్కి వస్తున్నాయో కూడా చూసుకోవాలి. దాని సపరేట్ సర్వీస్ సెంటర్స్ మెయింటైన్ చేసి దాన్ని టేక్ కేర్. సో సింపుల్గా SDLC అంటే కూడా ఇంత. బైక్ ఎలా అయితే ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. క్లియర్? ఇస్ దట్ క్లియర్? సో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ దీనిలో మళ్ళీ 2 టైప్స్. ఓకే, వన్ ఈస్ వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ అండ్ ఎజైల్ మెథడాలజీ. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్లో 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ దిస్ డాక్యుమెంట్, నో వరీ. ఓకే, వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి, ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే ఏంటి, సింపుల్గా మీకు ఐడియా చేస్తాను. వాట్ ఈస్ వాటర్ఫాల్ మెథడ్? వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటి? వాటర్ఫాల్ అంచెలంచెలుగా కిందకి వస్తుంటారు కదా, వాటర్ఫాల్ అనేది అలాగే వస్తుంది కదా. సో దాన్ని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్, దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఇలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ ఇలా. ఓకే, వన్ ఫేజ్ తర్వాత ఇంకొక ఫేజ్ తర్వాత ఇది వాటర్ఫాల్ మెథడ్. సో దీనిలో మీరు చూడండి ఇక్కడ దాన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి రిక్వైర్మెంట్స్, డిజైన్, ఇంప్లిమెంటేషన్, వెరిఫికేషన్, మెయింటెనెన్స్. సేమ్ మీకు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్లో ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, బిల్డ్, టెస్ట్, డిప్లాయ్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎలాగైతే ఒక్కొక్క స్టేజెస్ ఉన్నాయి, దాన్ని కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీతో డిఫైన్ చేస్తున్నాడు అంతే. వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సో దీనిలో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫరెంట్ ఫేజెస్. వీటన్నిటికీ డెవాప్స్ సంబంధం ఏంటని మీకు డౌట్ రాలేదు ఎంతవరకు? అందరూ వింటున్నారు కదా, వీటన్నిటికీ డెవాప్స్ కి సంబంధం ఏంటి అని ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? డెవాప్స్ అనండి డెఫినేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత ఏదో స్టోరీలు చెప్తున్నారు ఏంటని ఎవరికి డౌట్ రాలేదా? ద థింగ్ ఏంటంటే డెవాప్స్ స్టార్ట్ చేసుకునే ముందు డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ ఫేజ్ లో జరుగుతుందో మనకు తెలియాలి, అదే కదా.
ఆ ఫేజెస్ లో మన డెవాప్స్ పర్సన్ కి ఎలాంటి వర్క్ ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు తెలిస్తే అప్పుడు డెవాప్స్ అనే డెఫినేషన్ కాదు, డెవాప్స్ రియల్ టైం క్లారిటీ. అందుకోసమే సో వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ లో డిఫరెంట్ ఫేజెస్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్ గా వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ అంటే ఏంటంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అప్లికేషన్ ప్లానింగ్, డిజైనింగ్, కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్ అన్ని ఒక్కొక్క స్టేజ్ ఉన్నాయి కదా. ప్లానింగ్ అయిన తర్వాత డిజైనింగ్ వెళ్తుంది. ప్లానింగ్ అవ్వనంత వరకు డిజైన్ స్టార్ట్ కాదు. ప్లానింగ్ ఒక ఫేజ్, డిజైనింగ్ ఒక ఫేజ్. Once planning is done, then we will go to design phase. Once designing phase is done, it will go to the code build stage. Code create చేయడం, కోడ్ రాయడం. కోడ్ రాసిన తర్వాత టెస్టింగ్ ఫేజ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. టెస్ట్ చేయడం తర్వాత డిప్లాయ్ చేయడం, ఇవన్నీ డిఫరెంట్. సో వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ లో ఏంటంటే ఫస్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత సెకండ్కి వెళ్ళిపోతుంది, సెకండ్ కంప్లీట్ అయితేనే థర్డ్కి వెళ్ళిపోతుంది, థర్డ్ కంప్లీట్ అయితేనే ఫోర్త్కి వెళ్ళిపోతుంది. సేమ్ స్టెప్ బై స్టెప్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్. సో ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండా డిజైనింగ్ స్టార్ట్ కాదు, డిజైనింగ్ స్టార్ట్ కాకుండా అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ కి ఆ ప్రీవియస్ స్టేజ్ కి డిపెండెన్సీ ఉంది. ఈ స్టేజ్ ఏమనుకుంటుంది, మీ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయినా ఇదైతే ఎప్పుడు నేను ఇది చేస్తాను, ఈ స్టేజ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ రెడీగా ఉంటుంది. ఇది వాటర్ ఫాల్ మెథడ్. కానీ ఎజైల్ మెథడ్ అలా కాదండి. ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ కంప్లీట్ అయ్యాక డిజైనింగ్ లో స్టార్ట్ అయ్యాక ఓకే సర్టన్ పోర్షన్ ఆఫ్ కోడ్ బిల్డ్ జరిగిన తర్వాత ఏంటంటే దాన్ని టెస్టింగ్ పంపించేస్తాం. అక్కడ టెస్ట్ ఒక దాని మీద జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్ జరిగే ప్రాసెస్ లో ఇంకొక కోడ్ రాస్తాం. ఆ టెస్ట్ కంప్లీట్ కానీ ఈ టెస్ట్. సో ఒక ఫేజ్ కి ఇంకొక ఫేజ్ కి సంబంధం ఉండదు, అంటే డిపెండెన్సీ ఉండదు, సంబంధం కాదు, డిపెండెన్సీ ఉండదు. దర్ ఇస్ నో డిపెండెన్సీ ఆన్ వన్ ఫేజ్ ఆన్ ద ప్రీవియస్ స్టేజ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎజైల్ మెథడాలజీ. ఎజైల్ అంటే ఫాస్ట్, ఎజైల్ అంటే మీనింగ్ ఫాస్ట్. ఓకేనా, ఇవన్నీ థియరిటికల్ గా మీకు నేర్చుకోవాల్సింది, ప్రాక్టికల్ గా. ఓకేనా. సో ఎజైల్ మెథడాలజీ చూడండి, ఫస్ట్ స్ప్రింట్ 1, స్ప్రింట్ 2. స్ప్రింట్ అంటే ఏం లేదండి, 15 days ఆర్ 20 days లో ఒక పర్టికులర్ కోడ్ లాజిక్ ని బిల్డ్ చేసి దాన్ని క్లయింట్ కి ఇవ్వడాన్ని స్ప్రింట్ అంటారు. ఈ టర్మినాలజీస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రియల్ లైఫ్ సినారియోస్ లో ఇలాంటి టర్మినల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్ప్రింట్, ఓకేనా. సో ఇది ఇంక్రిమెంటల్ బిహేవియర్ లో ఉంది చూడండి. ఇంక్రిమెంటల్ బిహేవియర్ మీకు ఇక్కడ చూడండి డౌన్ ఫాలింగ్ మెథడ్ లో ఉంది, ఇక్కడైతే ఇంక్రిమెంటల్. ఇక్కడ చూడండి రిక్వైర్మెంట్స్, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్ట్, డిప్లాయ్, రివ్యూ, ఇదంతా కూడా స్ప్రింట్ 1 లాంచ్ చేశారు. మళ్ళీ ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ నడుస్తున్నట్టు ఇంకొక స్ప్రింట్ 1 నడుస్తున్నప్పుడు స్ప్రింట్ 2 కూడా స్టార్ట్ చేసేస్తారు. ఇక్కడ ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి దెన్ ఆటోమేటిక్గా దెన్ ఇట్ విల్ బి మూవ్ టు స్ప్రింట్ 2. ఓకే. సో లాట్ ఆఫ్ అదర్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ దేర్. లెట్స్ టైం పర్మిట్ అయినప్పుడు ఆ నెట్ గురించి కూడా ఇంకా డీటెయిల్ గా మనం నేర్చుకున్నాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So how many types of what is SDLC first of all? Okay, how many types are there? What are those? One is agile, another one is waterfall. So which is incremental here? Agile. Agile means fast. For rapid delivery, to improve the performance of application, we go with agile methodology. So waterfall is method అనేది old method అన్నమాట. Nowadays everything is agile methodology. Getting it right. సో సింపుల్ గా న్యూ ఫేసెస్ కి మీరు బ్లాంక్ గా చూస్తున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తాను, ఇంకొక కొంచెం క్లారిటీ వచ్చేది మీకు ఒక 2 minutes లో ఇంకొక క్లారిటీ రావాలి ఆల్ ద ఫేసెస్. ఓకే, సీ హియర్, దిస్ ఇస్ మై అప్లికేషన్, ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్, నోటిఫికేషన్ బెల్. ఓకే, ప్రొఫైల్ అండ్ వాట్ ఇస్ దట్, ఈ సమ్ కార్డ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఈ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ ప్లాన్, డిజైన్, కోడ్, బిల్డ్, టెస్ట్, రిలీజ్, మెయింటెనెన్స్. These are all the stages, right? So first they will planning and designing, they will do the part, they will do their part. ఓకే, అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ లో ప్లానింగ్, డిజైన్ చేస్తాం, నాకు ఇలా ప్లానింగ్ కావాలి, ఇలా డిజైన్ ఉండాలని చెప్తాను. ఓకే, ఈ కోడ్ బిల్డ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఈ నోటిఫికేషన్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఈ మింత్రా లోగో అండ్ యూఐ ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ రావడానికి కావాల్సిన యూఐ అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేస్తాం, యూఐ డెవలప్. సో ఈ యూఐ డెవలప్ చేసే ప్రాసెస్ లో ఈ ప్రొఫైల్, ఈ కార్డు, నోటిఫికేషన్ ఎలా రావాలో దానికి సంబంధించి లాజిక్ కూడా రాసుకోవచ్చు. There is no dependency. Some 2 to 3 people can work on this particular logic,
where at the same time other people can work on this part. So this is improving the performance and at the same time speeding up the process of agile. So development in other. So at the same time, when ఈ ప్రోడక్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇదంతా జరిగిన తర్వాత లాగిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కూడా ఒక లాజిక్ కదా. లాగిన్ త్రూ ఈమెయిల్, మొబైల్, యూజర్ నేమ్, ఇదంతా లాజిక్ కదా. యూజర్ నేమ్ తో లాగిన్ అయినా, ఈమెయిల్ తో లాగిన్ అయినా, మొబైల్ ఓటీపీ తో వన్ టైం పాస్వర్డ్స్ లాగిన్ అయినా అదంతా లాగిన్ మేనేజ్మెంట్ అనే కోడ్ లాజిక్ కిందకి వస్తుంది. ఆమె క్లియర్? సో ఈ పర్టికులర్ లాగిన్ మేనేజ్మెంట్ ఇంకో సపరేట్ టీమ్ ఉంటుంది. కంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఒకరు ఇద్దరు క్రియేట్ చేయరండి. లాగిన్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ గా ఉంటుంది. దే విల్ వర్క్ ఆన్ దేర్ లాజిక్. వాళ్ళు అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తూ లాగిన్ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. అది ఎక్కడ చెక్ చేస్తారు? వాళ్ళు ఓన్ లోకల్ సర్వర్స్ లో లాగిన్ చేస్తారు, ట్రై చేస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ టీం వచ్చేసి ప్రోడక్ట్స్ ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి, దాన్ని డిస్కౌంట్ ఎంత, ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ ఇంకొక టీం వచ్చేసి ప్రొఫైల్ డీటెయిల్స్. ప్రొఫైల్ మళ్ళీ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, ప్రొఫైల్, నోటిఫికేషన్, ఈ కార్డ్, ఈ లాజిక్ ఎలా రావాలి. సో ఒకరికి డిపెండెన్సీ ఉండదు, ఎవరి వర్క్ వాళ్ళే చేసుకోవచ్చు. సో స్పీడ్ అప్ అయింది. కానీ వాటర్ ఫాల్ అలా కాదండి. వాటర్ ఫాల్ ఫస్ట్ లాగిన్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి లాగిన్ మేనేజ్మెంట్ అయ్యాకనే నెక్స్ట్ వీళ్ళు ప్రోడక్ట్స్ వీళ్ళు క్రియేట్ అయ్యాకనే ఈ కార్ట్ వర్క్ చేయడం. సో ఒక డిపెండెన్సీ. సో వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ వల్ల ఏమిటంటే కంప్లీట్ కోడ్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్ అనేది ఇట్ విల్ టేక్ మోర్ దాన్ 6 months ఆర్ 1 year తీసుకుంటాం. సో మోర్ దాన్ 6 months చేసే ప్రాసెస్ ని ఎజైల్ మెథడాలజీలో ఏం చేస్తారు? ప్యారలల్ గా వర్క్ చేస్తారు. ప్యారలల్ వర్క్ చేసి 6 months అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసే ప్రాసెస్ ని వితిన్ 2 months లోపల అప్లికేషన్, వితిన్ 2 to 3 months లోపల అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేసి ఒక ఫస్ట్ వర్షన్ ని ఇచ్చేస్తారు. అప్లికేషన్ ఇలా ఉంటుందని ఫస్ట్ వర్షన్ ఇచ్చేస్తారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా అప్గ్రేడ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి కదా, అంతకుముందు ఇప్పటికి పేమెంట్ మెథడ్స్, వాట్సాప్ మెథడ్స్, ఇవన్నీ వర్షన్స్ కదా, అలా ఫస్ట్ వర్షన్ ఇచ్చేస్తారు. సో ఏజైల్ లో అయితే మీకు స్ప్రింట్స్ ఉంటాయి. స్ప్రింట్ 1 లో ఏం చేస్తారు? ఈ పర్టికులర్ కోడ్ లాజిక్ వచ్చేసింది అండ్ ఇది కూడా బిల్డ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి స్ప్రింట్ 2 ఇది ఒక 15 days, ఇది ఒక 15 days. ఈ 15 days ఫస్ట్ జనవరి 1st నుంచి 15 days ఈ పర్టికులర్ లాజిక్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ కార్డ్ ప్రొఫైల్ మేనేజ్మెంట్ జనవరి 10th నుంచి 25 వరకు ఈ పర్టికులర్ స్ప్రింట్ జరుగుతుంది. అంటే ఇది కంప్లీట్ అయ్యాక ఇది స్టార్ట్ అవ్వాలంటే దానివల్ల స్టార్ట్. మరి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎజైల్ మెథడ్. ఎజైల్ అంటే ఫాస్ట్ గా ఏదైనా వర్క్ ని ఫాస్ట్ గా చేయాలంటే స్మార్ట్ గా చేయాలి. స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి, ఫాస్ట్ వర్క్. స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలంటే దానిలో కొన్ని టూల్స్ కానీ ఏవైనా వాడాలి. సింపుల్ గా ఇక్కడ నుంచి మీరు దిల్సుఖ్నగర్ వెళ్ళాలంటే నేను మీకు చెప్పాను 1 హాఫ్ డే టైం ఉందని చెప్పాను. మీరు హ్యాపీగా కొంచెం బస్ ఎక్కి కూర్చొని పాటలు వినుకుంటూ మూవీ చూసుకుంటారు. అలా కాదండి, ఓన్లీ 1 hour లోపల వెళ్ళిపోవాలండి మీరు అని చెప్పాను, నేను టార్గెట్ ఇచ్చాను. అప్పుడు మీరు స్మార్ట్ గా వచ్చి చేంజ్ చేస్తారు, వెంటనే వెళ్ళిపోయి మెట్రో ఎక్కేస్తారు. లేదు ఇంకా ఫాస్ట్గా వెళ్ళాలని నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి, ఎవరు ఫాస్ట్గా వెళ్తారో చూద్దామని అన్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ మీరు కిందికి దిగానే ర్యాపిడో బుక్ చేసుకుంటారు. మెట్లో దిగే టైం కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఏం చేస్తారు? ఇక్కడ నుంచి ర్యాపిడో బుక్ చేసుకొని కిందికి వెళ్ళిపోతారు. ర్యాపిడో వచ్చేస్తే ఎక్కడ దాకా? మెట్రో దాకా. అక్కడ నుంచి లిఫ్ట్ ఎక్కుతారు, అక్కడ నుంచి మెట్రో పట్టేసుకొని అక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ మీరు దిల్సుఖ్నగర్. అంటే నేను ఎప్పుడైతే టైం అనేది టైం కన్స్టెంట్ మీకు చెప్తున్నాను, మీకు హాఫ్ డే టైం ఇచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయారు. ఎలాగైనా ఇంకా మనీ సేవింగ్ ప్రాసెస్ వెళ్ళారు. ఓకేనా? కాదు టైం 1 hour ఉంది మాత్రం అంటే 1 hour కదా అని చెప్పేసి దానిలో ప్లాన్ 1 hour కాదు, ఎవరు ముందెళ్తారో చూద్దామంటే అందులో కూడా మీరు ప్లాన్లు వేసుకున్నారు. అంటే నేను చెప్పిన ప్రతి కండిషన్ కి మీరు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. మీ ప్లాన్ యాక్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు. ఒక కండిషన్ చెప్పాను అక్కడికి వెళ్ళాలని, మీరు హాయిగా టాపిక్ వెళ్ళిపోయారు. ఇంకొక కండిషన్ యాడ్ చేశాను, 1 hour లోపల వెళ్ళాలి. డెస్టినేషన్ ఫస్ట్ ఇచ్చారు తెలుసు, నా తర్వాత టైం ఇచ్చాను, ఆ తర్వాత ప్లాన్స్ చేంజ్ చేశారు, యాక్షన్ ఐటమ్ చేంజ్ చేశారు. ఆ తర్వాత విత్ ఇన్ ఫస్ట్ ఎవరు వెళ్తారంటే ఇంకా ప్లాన్, యాక్షన్ ఆఫ్ ప్లాన్ చేంజ్ చేశారు. అంటే ఇలా ప్లాన్ ప్రతిసారి చేంజ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎక్కువ టూల్స్ వాడాలి. అంటే ఒక ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ కానీ, ఒక వెహికల్ కానీ, ఒక పర్సన్ కానీ, ఒక మెట్రో కానీ టూల్స్ వాడాలి. అలాగే ఏజైల్ మెథడాలజీ ఒక అప్లికేషన్ ఎంత వీలైతే అంత ఫాస్ట్ గా మీకు మార్కెట్ లో రిలీజ్ చేయాలంటే ఎజైల్ మెథడాలజీ వాడాలి. ఎజైల్ మెథడాలజీ అంటే నేను ఫాస్ట్ అంటే టూల్స్ వాడాలి. ఆ టూల్స్ లో మనం ఏం వాడతామంటే SCM, Jenkins, Docker, Kubernetes, Maven, Ansible,
Tomcat, Nginx, AWS is not a tool, but SCM Jenkins software Kubernetes Maven and simple Tomcat Nginx. సో వీటన్నిటిని టూల్స్ ని వాడతాను. ఈ టూల్స్ ఒక టూల్ కి ఇంకొక టూల్ ఎలా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఈ ప్రాసెస్ అంతా హ్యాండిల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? మనం డెవాప్స్. రైట్. ఎందుకు నేను ఎస్డిఎల్ చెప్పాను, ఎందుకు కనెక్ట్ చేశాను డెవాప్స్ అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ డెవాప్స్ డెఫినేషన్ చెప్పాను. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయని చెప్పాను. వాటర్ ఫాల్, ఎజైల్. ఎజైల్ అంటే ఏంటో మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఆ తర్వాత ఎజైల్ లో వాడాలంటే ఫాస్ట్కి వెళ్ళాలి. ఫాస్ట్కి వెళ్ళాలంటే టూల్స్ వాడాలి. ఏ టూల్స్ కావాలి? ఇవన్నీ టూల్స్ వాడాలి. ఈ టూల్స్ అన్నింటిని వాడే వాళ్ళు ఎవరు? డెవాప్స్. అందుకే మనం డెవాప్స్. క్లియర్? ఓకే. ఇంకొక బేసిక్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎజైల్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్, రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీ. ఇంతకుముందు బైక్ కాన్సెప్ట్ ఎస్డిఎల్స్ చెప్పుకున్నాం, రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అందరికి ఇష్టమే కదా అవే కండి, అందుకని చెప్పాను. ఓకే, సో బైక్ కాన్సెప్ట్ ఫర్ ఎస్డిఎల్స్. మరి ఎస్డిఎల్స్ లో ఎజైల్ అండ్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ అంటే బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ఎజైల్ ఫాస్ట్ అని చెప్పా, ఇది ఒక్కొక్క ఫేజ్ కి డిపెండెన్సీ ఉండదని చెప్పి. వాటర్ ఫాల్ అలా కాదు, ఒక డిపెండెన్సీ ఇంకో దాంట్లో. మరి రెండింటికి డిఫరెన్సెస్ అర్థం చేసుకోవడం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టింగ్, దీస్ 3 guys and me స్టార్టింగ్ ఏ రెస్టారెంట్. రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేయడానికంటే ముందు నేను ప్లాన్ చేసుకోవాలి. ఎక్కడ ప్లాన్ చేసుకోవాలి, నా రెస్టారెంట్ ఎక్కడ ఉండాలి. ప్లాన్ అక్కడ రెస్టారెంట్ లొకేషన్ నేను సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. కేపీహెచ్పీ, అమీర్పేట్, మియాపూర్. దట్స్ ద ప్లానింగ్. వన్స్ ఐ am done with my planning, we 4 will discuss. ఓకే, మేము 4 people వెళ్ళి ఫస్ట్ లొకేషన్ చూస్తాం, ప్లాన్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత మేము 4 people వెళ్ళేసి ఆ లొకేషన్ లో ఆ రెస్టారెంట్ డిజైనింగ్ కూడా ప్లాన్ చేసుకున్నాము. ఓకే, మీకు అందరికీ అర్థమవుతుందా? సింపుల్ గా డోంట్ గో బై స్టోరీస్ అండ్ జస్ట్ గివింగ్ ద స్టోరీస్ టు మేక్ ఇట్ అండర్స్టాండబుల్, మేక్ ఇట్ సింపుల్. అందుకని చెప్పేసి ఒకవేళ ఎజైల్ మెథడాలజీ ఏంటంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ బైక్ అండి అని చెప్పారన్నమాట. దట్స్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్. ద థింగ్ ఈస్ బిఫోర్ ఆర్ స్టార్టింగ్ ఏ రెస్టారెంట్. సో ఫస్ట్ ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో మేము 4 people వెళ్ళి మియాపూర్ లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఆ తర్వాత అక్కడ డిజైనింగ్ ఫేజ్ లో వచ్చేసి వి 4 people డిసైడెడ్ టు హ్యావ్ మై రెస్టారెంట్ లైక్ దిస్, జస్ట్ లైక్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్, జీల్ రెస్టారెంట్ అని డిఫరెంట్ అలాంటి ఒక థీమ్ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ డిజైన్ చేసుకున్నాం. మళ్ళీ 4 people అన్ని బిల్డ్ చేసేసుకున్నాం. 4 people టెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాం మన ఫుడ్ అంతా. ఇలా మన 4 people ప్రతిసారి ఒకే ఫేజ్ లో ప్లానింగ్ లో 4 people, డిజైనింగ్ 4 people ఉంటాయి. అంటే ఎజైల్ మెథడాలజీలో ఏంటంటే ఐ విల్ గో అండ్ సెలెక్ట్ మై ప్లానింగ్ ఫేజ్ లో నేను వెళ్ళిపోయి ఫస్ట్ ప్లేస్ లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసేస్తాను. నువ్వు వెళ్ళి డిజైనింగ్ ఫేజ్ అంతా ఎలా ఉండాలో ఫస్ట్ యూ వర్క్ ఆన్ డిజైనింగ్, లెట్ మీ వర్క్ ఆన్ ప్లానింగ్. విత్ ఇన్ 10 days లోపల ఐ గాట్ ద ప్లేస్, యూ ఆర్ రెడీ విత్ ద డిజైనింగ్, చలో రెస్టారెంట్ ఇస్ రెడీ. And testing phase lo also you are working on food management and chef master chef he is working on. By the time I have planned and by the time he has created the designing, he is ready with food and food menu and the respective cost and details and masters nu ready. He is working on PR team, people ela mana restaurant తీసుకురావాలని అన్ని public media lo he is posting it, new restaurant. Now within 30 days everything is worked. What if you all work, everyone worked on the same thing అనుకోండి, it will take 4 months. నేను ప్లాన్ చేసుకోవడానికి నలుగురం నేను చేసుకోవాలి. బట్ వాట్ ఇఫ్ ఐ వర్క్ ఆన్ ద సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ బట్ స్ప్లిట్టింగ్ ద వర్క్ ఇన్ మల్టిపుల్ వీక్స్? దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎజైల్. ఫాస్ట్గా అవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ స్పీడ్గా ఉంటుంది, డిజైనింగ్ త్వరగా జరుగుతుంది, ప్లానింగ్ జరుగుతుంది అండ్ టెస్టింగ్ జరుగుతుంది. అండ్ తర్వాత రిలీజ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వర్క్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. దట్స్ అ మేజర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ Agile and waterfall. That's all good enough to give an explanation. ఇప్పుడు నేను రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాను మీకు అంతా కూడా. ఇప్పుడు ఒకసారి మన టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో, అది కదా మనకు కావాల్సింది. అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ యు గాట్ ద అండర్స్టాండింగ్. DevOps is combination of development and operations that minimizes the gaps between the development and operations stage. Okay, so there are certain rules we follow. The life cycle is there to follow the SDLC process, software development process. That's called the SDLC. It has Agile and waterfall. Agile is incremental and it is rapid. It delivers the application with a rapid phase manner and with high performance. Okay,
Whereas waterfall takes a lot of time when you compare with the agile process. Nowadays everything is agile, so that we use certain automation tools. So DevOps engineer is the one who handles all these tools. This is all the conclusion of story. That's all clear? If you remove all the examples and all, this is the conclusion. If I give the same conclusion on the first 5 minutes, you have to get it. Okay? So next. There are all the tools నేను చెప్పాను కదా మీకు ఇంతకుముందు ఒక్కొక్క ఫేజ్ లో కోడ్ బిల్డ్ టెస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ డిప్లాయ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫేజ్ we have certain tools we are going to discuss in the coming sessions. Am I clear? So these are all the basic stuff and operating system and అందరికీ తెలుసు. Don't want to waste my time here. Everyone's time here, not mine. So operating system అంటే మీ అందరికీ తెలుసు. Just go with the document. Go through the document. Operating system దానిలో వాడేటి ఏంటి, తర్వాత ఎలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ వర్క్ అవుతాయి, how many types of operating systems. So we all know the Windows operating system, right? But there is something called Mac OS is also there, and we have Linux operating system is also in the market, just like your router, fridge, washing machine timer set చేస్తారు కదా 15 minutes 20 minutes. ఆ తర్వాత smartphones, this particular watches, smart watches. సో ప్రతి ఒక్క స్మాల్ రౌటర్స్ నుంచి అండ్ ఫ్లైట్స్ వరకు, ఫ్లైట్స్లో ఇంటర్నల్గా వాడే ప్రోగ్రామ్స్ వరకు, ఫ్లైట్స్ డేటా హ్యాండ్లింగ్ అంతా, కస్టమర్ యూజర్ ప్యాసింజర్స్ డేటా అంతా వాడేంత వరకు కంప్లీట్గా మనం లైనక్స్ వాడతాం. సో మన కళ్ళ ముందు కనిపించే విండోస్ ఈస్ ద నాట్ ద పాపులర్ వన్ ఇన్ ద మార్కెట్. లైనక్స్ ఈస్ ద మోస్ట్ యూజ్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ద మార్కెట్. దట్స్ వై వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద లైనక్స్ ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఓకే, సో Windows is coming from Microsoft, right? So Windows 7, Windows 10, Windows 11 ఉన్నట్టుగానే everything is from Microsoft, but Linux is coming from different organizations. Linux లో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి. Okay, so here you can see Debian, Gentoo, Ubuntu, Linux Mint, Red Hat, CentOS, Fedora, Kali Linux, Arch Linux, SUSE Linux, SP Solaris. These are all the Linux operating system comes from a different organizations. Okay, and here is the explanation on open source Linux and enterprise Linux. Simple ga gurupettukondi, open source is nothing but a free Linux. Anyone can download the Linux and they can start working on it. That's why it is called open source. Enterprise ante paid version anamata. Mana Windows paid version a enterprise version open source. Windows open source kada, mana Indians chesaru Windows open source, evaraina free ga vadutunnaru. Actually you should pay for it. Windows వాడుకోవాలంటే పే చేయాలి, కానీ మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అట్లా పైరసీ చేసేసి దాన్ని 300 రూపీస్ ఒక విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంచ్ చేసేస్తారు ప్రోడక్ట్ కేసి. క్రాక్ వర్షన్. సో దట్స్ నాట్ ద వే యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ ఎ అఫిషియల్, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద అఫిషియల్ విండోస్ వర్షన్ సో దట్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ బి సెక్యూర్డ్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్వర్స్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. So this is all of like 40 minutes of session, right, today. Once again, let me close this session.